पुरातन भारतीय सुवर्ण चित्रकला सफलतार शीर्ष में बालेश्वर बोहू पारमिता सरकार अन्य प्रतिभा को सम्मान प्रदर्शन पूर्वक संबर्धित करुछंती एकाधिक संगठन। रक्षणशील परिवार संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा मध्य चित्रकला को नहीं निजर अंतर्निहित प्रतिभा को एक नूतन दिगंत देबारे सफल होइछंती बालेश्वर सहरर मां ललितेश्वरी काली मंदिर तत्वावधारक सरकार परिवार बोहू पारमिता सरकार। चित्रशिल्पी भावे दीर्घ 40 वर्षर ऊर्ध्व साधना तांको आज सफलतार शीर्ष को नहीं जाइछि। तांको प्रतिभा को सम्मान प्रदर्शन पूर्वक एकाधिक संगठन पक्षरु तांको संबर्धित करा जाइछि। मोर प्रथम रो आर्ट एंड क्राफ्ट उपरे माने निजे निजे करूथिली आर्ट जोगुरा कॉपी करबा एमती तापरे धीरे धीरे सब जिनस शिखिबा पई आग्रह होला। तापरे देखिली जे मु थरे साउथ इंडिया जाइथिली सेठी जाइकी देखिली तांजोर पेंटिंग समस्त करूछंती तो सेठी मोर इच्छा हला तांजोर पेंटिंग शिखिबा तो सेई मते शुरू होला। तापरे मु 5-6 जन पाखरे तांजोर पेंटिंग शिखी सब जिनस गुड़ा मु 3 जन 4 जन माने जहाँ जहाँ टेक्निक से गुड़ा शिखा को चेष्टा करिछि। तापरे निज रकम गुटे करबा सेमती करिके करिछि जिनसटा। चित्रकला श्रीमती सरकार पारंगमता हेउछि तमिलनाडुर तांजाभूर बहु पुरातन विश्व प्रसिद्ध तांजोर पेंटिंग। पारंपरिक चित्र उपरे सुवर्ण आस्तरण देवा तांजोर पेंटिंग रो विशेषत्व। प्राथमिक अवस्था केवल चित्रकला अभ्यास करुथिले पारमिता। सुवर्ण जड़ित कारुकार्य रे भरपूर तांजोर पेंटिंग तांको आकर्षित करथिला। से तांजाभूर जनैक चित्रशिल्पी ठारू एही कलार प्रशिक्षण नैथिले। तापर ठारू पारमिता तांजोर पेंटिंग रे मनोनिवेश करबा सह सेथिरे पारदर्शिता हासिल करथिले। एबे निजे तांजोर पेंटिंग अंकन करबा सहित एही कलार प्रचार एवं प्रसार पई संख्याधिक शिल्पी मानकु प्रशिक्षण मध्य देइछंती श्रीमती सरकार। तांजोर पेंटिंग एक्चुअली गोल्ड व्यवहार करा जाए, प्योर गोल्ड व्यवहार होछि। एटा तांजावुर बोली कि गोटे जगह थिला, जगह अछि सेठी आरंभ होइथिला तांजोर पेंटिंग। तारपर एटा सारा भारतवर्षे प्रसिद्धि लाभ करिछि। तो तांजोर पेंटिंग ता एक्चुअली स्पेशल होछि तार गोल्ड व्यवहारटा। एमती गोल्ड व्यवहार आमे बहुत पेंटिंग रे करूछि, जेमती मैसूर पेंटिंग सेठी भी गोल्ड व्यवहार करूछि अलगा फॉर्म रे। राजस्थानी पेंटिंग सेठी भी करूछि। आ एबे आर्टिफिशियल गोल्ड आसी गला सेटा भी जने जने व्यवहार करूछंती। मु करूनी, मु प्योर गोल्ड रे ही काम करूछि। बहुत कॉस्टली आर एबे जहा गोल्ड रो दाम बढ़ुछि माने या पर कौन करिवे ठीक नाही, किंतु गोटे सब्स्टिट्यूट अछि कि आमे आर्टिफिशियल गोल्ड व्यवहार करि पारे अथवा सेटा कलर देकी सेटा मैनेज करि हबो। माने एका गोल्ड कलर बाहरिछि से फॉइल रकम टिके पटसपट हबो, माने एकदम एका तो हबोनी किंतु पाखा पाखी ता ऊपर स्टोन बसे के फोटोटा आनी हबो, छबिटा देखि हबो एका रकम। सफलतार रास्ता किंतु एते सहज नथिला पारमितांक पई। परिवार परंपरागत दैनंदिन कार्य चापरे दिनकु दिन भाराक्रांत होई पड़ुथिले पारमिता। परिवार आर्थिक समस्या समय सहभागी हेबार संकल्प तांको किछि नुआ करिबा नै प्रेरित करथिला। ब्यूटिशियन एवं रोसई प्रशिक्षण भली कार्य करिबा सह से आरंभ करथिले चित्रकला को नै तांकर जीवन यात्रा। स्वामी प्रवीर सरकारंकर भरपूर सहयोग रे पारमिता आउ पछकु फेरी नाहंती। व्यवसाय को नहीं परिवार बालेश्वर कोलकाता को स्थानांतर हो जिबा परे सेठारे चित्रकला प्रति तांकर समर्पण आहुरी बढ़ी जाइथिला। तांको द्वारा प्रस्तुत पेंटिंग गुड़िक मध्य आशानुरूपक मूल्य रे विक्रय हैला। एमिति कि तांको द्वारा प्रस्तुत पेंटिंग गुड़िकर संभार को नहीं कोलकाता रे संख्याधिक पुरातन भारतीय सुवर्ण चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित हैला। संप्रति देशर विभिन्न स्थान रे एही भली प्रदर्शनी आयोजित हेउथिबा पारमिता कहिसंती। इंस्पिरेशन माने मु देखि कि मते भल लागिला आर मोर हस्बैंड मते बहुत साहाय्य करछंती। मोर पुओ करिछि, माने से माने मते बहुत एनकरेज करिछि जे सब रकम शिखो। माने मु जहाँ जहाँ शिखते जाइछि केबे केही मना करनांती, सेटा को करिछि, सेटा प्रैक्टिस करिछि। माने डेडिकेशन बहुत दरकार। सकाल राति पर्यंत तार परफेक्शन आनिबार चेष्टा करिछि।
ତାପରେ ଶିଖେଇତେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ହେଇଯାଇଛି। ଆହୁରି ମାନେ ଯେତେ ଶିଖେଇଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି କେତେ କିଛି ଜାଣିନି। ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ା ସଲ୍ଭ କରିତେ ଗଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖୁଛି କିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ସେମାନେ ଡାକିଥାନ୍ତେନି। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। আর ଏଗୁଡ଼ା ନ ପସନ୍ଦ ଆସିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏକା ଏ ହେଉଛି ଯେ ଦାମଟା ବହୁତ ବେଶୀ, ମାନେ ରେଟ୍ଟା ଏତେ ହେଇଯାଉଛି, ସାଧାରଣକୁ ବାହାରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। କୋଲକାତାରେ ବହୁତ ଏକ୍ସିବିସନ୍ କରିଛି, କୋଲକାତାରେ ବିକ୍ରି ବି ହେଇଛି, ବହୁତ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି। କୋଲକାତା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିଶୋର କିଶୋରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ପାରମିତା ବେଶ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇ ସର୍ବଭାରତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବେଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ସରକାର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିଖଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଶିଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିଖିଲେନି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଏଇଟା ପ୍ରଫେସନ୍ ହିସାବରେ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଟିଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି, ଶିଖଉଛି, ବହୁତ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି। ପେଣ୍ଟିଂ ସ୍କାଲ୍ପଟିଂ ଶିଖିଛି, ଆଉ ବହୁତ ରକମ କ୍ରାଫ୍ଟ ଶିଖିଛି। ସବୁ ରକମ ମିଶିକି ମୁଁ ଯେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପେଣ୍ଟିଂ ଆସେନି ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ବି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆସୁଛନ୍ତି ଯାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ 50 ଅପ୍, ଏମିତି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପିଲାପିଲି ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ବାହାରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଚାଲିଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଏକା ହେଇଯାଉଛି, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି ଏତେ ଖୁସି, ଗୋଟେ ଫଟୋ ନିଜେ ବନେଇବା ମାନେ ଏତେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର। ସେଇପାଇଁ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମିଳିମିଶିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଖାଇବା ସେଟା ଖାଇବା, ବହୁତ ମଜା କରିକି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ। ସେମାନେ କରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଯାହା ହେଉଛି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କୁକିଂ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, କୁକିଂ କ୍ଲାସ୍ ଦେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ 80sରେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ହୋଟେଲ ଥିଲାନି। ଏବେ ତ ବହୁତ ହୋଟେଲ ଅଛି, ବହୁତ ରନ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ଥିଲାନି। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଶିଖିଛି। ମୁଁ କାଲକାଟାରେ ଯାଇକି ସେଠି ରନ୍ଧା ଶିଖିକି ଆସିଥିଲି, ଦେଇକି ଏଠି କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। କେବଳ ପୁରାତନ ଭାରତୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରକଳା ନୁହେଁ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 3D ଆର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପାରମିତାଙ୍କର ବେଶ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ, ବିଶେଷ ଭାବେ ବୃନ୍ଦାବନ ପେଣ୍ଟିଂ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମୈସୂର ପେଣ୍ଟିଂ, ଗ୍ଲାସ ପେଣ୍ଟିଂ, ଡେକୋରେଟିଭ ପେଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 3D ପେଣ୍ଟିଂ ପ୍ରଭୃତି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମୁମ୍ବାଇ, ପୁନେ, ମହୀଶୂର ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି। ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ 10,000ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏବେ କେତେ ମୂଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ତାହା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରାତନ ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରକଳାର ବିକାଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଏହାର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ସରକାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି କେବଳ ପରିବାରର ଆରାଧ୍ୟ ମା ଲଳିତେଶ୍ୱରୀ କାଳୀଙ୍କର କୃପାରୁ ବୋଲି ପାରମିତା କହିଛନ୍ତି। କୋଲକାତାରେ ରହୁଥିଲେ ବି ମାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ନିଜର ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାଳୀପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହି ଉତ୍ସବ ପାଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ନିଜେ ମାଙ୍କ ସେବାରେ ସାମିଲ ହେବା ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ଏହି ତାଞ୍ଜୋର ପେଣ୍ଟିଂର ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଶ୍ରୀମତୀ ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ପାରମିତା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ପହଞ୍ଚିବା, ଏଇଟା ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ କେମିତି ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପେ ଆପେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଯେମିତି ସମୟ ଆସିଲା କରିଲି, ତାପରେ ସେଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ଏମିତି କରିକି ଚାଲିଲା। ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ମୋ ହାତରେ କିଛି ଆସେନି, ପୁରାଟା ମା ହିଁ କରିଛନ୍ତି।
ସେଟା କେମିତି ମାନେ ମନେ ମନେ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି আর ମା ତ ଆମ ନିଜ। ମୁଁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗରାଗ ହୁଏ ମୁଁ ଆସିକି ଅଙ୍ଗରାଗ ନ କଲେ ମତେ ହବନି। ମୁଁ ମାନେ କାଲି ପୂଜା ଆଗରୁ ଆସିକି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିକି ସମସ୍ତ ଦେଖିବା ମାନେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରର ଯେ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ କରେଇବା, ରଙ୍ଗ କରେଇବା, ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ କରେଇବା, ତାরপরে মন্দিরে যাহা যাহা দরকার সেগুলো আনিবা। আর তারপরে 3-4 দিন আগুরু রঙ হব, সেତେବେଳେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ସବୁ ଠିକ କରିବା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଡ୍ରଇଂ ପେଣ୍ଟିଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ ହିଁ ମାଆକୁ ସବୁ କରେ। আর ସେଇଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ମାଆକୁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିକି ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇବା, ମାନେ ଏଇ କାମଟା ମୋର ସାରା ବର୍ଷ ସାରା ଚାହିଁକି ରୁହେ ଯେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଏଇ ଟାଇମ୍। একদম কালী পূজারে তো আমি আসুছি, কালী পূজা আগুরু তো 3-4 থর আসিকি ঠিক করিকি গলি, তারপরে এমতি মাসরে থরে লেখে আমি আসুছি। আর কালী পূজা আগুরু তো নিশ্চিত আসিবি। ମୁଁ ତ ମାଆକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଜଣେଇବି ଯେ ମା ମୋତେ ଏଇ ଶକ୍ତିଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମୋର ଯାହା ଜମା ଥିଲାନି କିନ୍ତୁ ମା ମୋତେ କେମିତି ଚଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଏନକରେଜ କରୁଛି। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରତିଭା ଅଛି ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିକି କରିବା। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଟିକେ କିଛି ଅଛି ସେଇଟା ବୁଝିତେ ହେବ আর চেষ্টা করতে হবে যে ମୁଁ কোনটা পারছি ତାକୁ ଟିକେ ବାହାର ଆଣିତେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଥାଏ ଯେ ସଂସାର କାମ କରିକି ବି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଥାଏ, ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଟିକେ କିଛି ଯଦି ହାତ କାମ କରିବେ ଯାହା ଯାହା ପସନ୍ଦ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେମିତି କଲେ ମୋତେ ଜଣା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇଯିବେ।